ओम शांति 22 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा श्रीमतरे चलवा ही बाबा को सम्मान देवा। मन मतरे चलुथिबा पिला माने ही बाबा को असम्मान करिथांती। बाबा श्रीमतरे चलवा ही बाबा को सम्मान देवा। मन मतरे चलुथिबा पिला माने ही बाबा को असम्मान करिथांती। आजिर प्रश्न, गृहस्थी मानकु केउ गोटिए कथा पाई बाबा मना करू नाहंती किंतु सेथिपाई गोटिए निर्देश देउछंती, ताहा कौन? गृहस्थी मानकु केउ गोटिए कथा पाई बाबा मना करू नाहंती किंतु सेथिपाई गोटिए निर्देश देउछंती, ताहा कौन? उत्तर, बाबा कहउछंती पिला माने भले तुमे समस्तंक सह संपर्क रख, जे कौनसी चाकरी आदि भी कर, संपर्क ते आसवाकू पड़ुछि। जदि रंगीन वस्त्र पिंधिबाकू पड़ुछि तेबे पिंध, बाबा मना करू नाहंती। बाबा केवल गोटिए निर्देश देउछंती, पिला माने देह सहित देहर सबु संबंधर ममत्व तुटाई मुते मने पकाओ। ओम शांति। शिव बाबा बसी संतान मानक बुझाउछंती, अर्थात निज समान करिवार पुरुषार्थ कराउछंती। जेपरी मु ज्ञानर सागर सेहीपरि पिला माने मध्य मास्टर ज्ञानर सागर हुअन्तु। एक कथा तो मधुर संतान माने जानिछंती जे समस्ते एक समान होई परिबे नाही। प्रत्येकंकु निज निजर पुरुषार्थ तो करिबाकू हेबो। स्कूल रे तो बहुत छात्र पढ़ी थांती किंतु समस्ते एक समान पास होइथि अनर्स बा सम्मानर सह पास होई पारंती नाही। तथापि भी शिक्षक पुरुषार्थ कराई थांती, तुमे संतान माने भी पुरुषार्थ करुछ। बाबा पछारुछंती तुमे कौन हेबो? समस्ते कहउछंती आमे नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी हेबा पाई आसीछु। ए कथा तो ठीक किंतु निजर कार्यकलाप को मध्य देखना। बाबा तो उच्चरु उच्च अटंती, सीए शिक्षक सहित गुरु मध्य अटंती। एही बाबा को केही जानी नाहंती, तुमे संतान माने जानिछ। शिव बाबा आमर पिता भी अटंती, शिक्षक भी अटंती, सतगुरु भी अटंती। किंतु सीए जेपरी अटंती तांकु सेहीपरि जानिबा मध्य मुस्किल अटे। बाबा को जानिले शिक्षक पणिया भूली जिबे, पुणी गुरु पणिया भूली जिबे। पिला मानकु मध्य बाबांकर सम्मान रखिबाकू हेबो। सम्मान काहाकू कुहा जाए? बाबा जेउ पाठ पढ़ाउछंती ताकू भल भाबरे पढ़िबा अर्थात रिगार्ड रखिबा। बाबा तो बहुत मिठा अटंती, तेणु समस्ते आंतरिक खुशी रे गदगद हेबा दरकार। अमाप खुशीर स्थिति रहिबा आवश्यक। एबे प्रत्येक निजकू पचारंतु, आमे एपरी खुशी रे अछु? समस्ते तो एका भली होई परिबे नाही। पाठ पढ़ारे मध्य बहुत पार्थक्य रहिछि। सेही लौकिक दुनियार स्कूल रे मध्य केते फरक रही थाए। सेठारे तो साधारण शिक्षक पढ़ाई थांती, ये तो असाधारण अटंती। एपरी शिक्षक केही नाहंती। एक कथा काहाकू जणा ही नाही जे निराकार पिता शिक्षक मध्य होइथांती। भले श्रीकृष्णकर नाम लिखि देइछंती किंतु तांकू जणा ही नाही कि से समस्तंकर पिता किपरि होई परिबे। कृष्ण तो देवता अटंती ना। एमिति तो कृष्ण नाम अनेककर अछि किंतु कृष्ण कहिबा मात्रे ही श्रीकृष्णकर चित्र सम्मुख को आसी जाउछि। से तो देहधारी अटंती ना। तुमे जानिछ शिव बाबांकर ये शरीर नुहे। सी निजे कहउछंती मु यही शरीर धार नेछि। ये पूर्वरु भी मनुष्य थिले, एबे भी मनुष्य अछंती। ये भगवान नुहंती, भगवान तो एकमात्र निराकार ही अटंती। एबे तुम मानकु केते गुह्य रहस्य बुझा जाउछि किंतु निराकार को यथार्थ भावरे पिता एवं शिक्षक बोली भाविबा एहा वर्तमान होई परिबो नाही।
ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାବା ହିଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ କି? ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ତ ପକ୍କା ହୋଇଥିବ ନା? ଏଠାରେ ତ ସେହିଭଳି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ କେହି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେବେ ଏପରି ଛାତ୍ରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଚଳନି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କେତେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛାତି ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଦଣା। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଜିନ୍ ରୋୟା ତିନ୍ ଖୋୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ସିଏ ହରାଇଲା। ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱକୁ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚଳନି କାହିଁ? ନମ୍ବରବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ ହୋଇ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବୃତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କେହି ଫେଲ୍ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଘାସ କାଟିବାକୁ କହିଲେ ଖୁସିରେ ଯିବେ। ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିବାକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିଦାର ବି କିଛି କମ୍ ନଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ଶବ୍ଦ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା? ଅଫିସର ଇତ୍ୟାଦି ହେବା ପାଇଁ ତ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ନା? ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ, ତାହା ପୁଣି ପବିତ୍ର। ତୁମେ ତ କହୁଛ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହି ପାଠ ତ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କେତେ ବିଶାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହଦର ବୁଦ୍ଧିରୁ ବେହଦର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସିଯାଇଛ। କେତେ ଖୁସି ରହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଚାକିରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦାସ, ଦାସୀ, ଚାକର ଆଦି ତ ଦରକାର ନା? ପାଠୁଆଙ୍କର ଅପାଠୁଆମାନେ ବୋଝ ବୋହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ହୋଇପାରିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଏପରି ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବେ? ନ ପଢ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ତୁମର ବିକର୍ମ ସେତେ ବିନାଶ ହେବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଯେପରି ଚଳାଇବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତ ଦେବେ ନା? କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବି ସେହି ପୁରୁଣା ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଶିବ ବାବା ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ନିଜ ମତରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପଇସା କର କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ମତ କହିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ରାବଣର ମତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏହି ସମୟରେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାମ, ଶିବ ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟରେ ହିଁ ବିଜୟ ରହିଛି।
ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଫାଇଦାରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କର। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା କେବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ କେବେ ବି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମତକୁ ଦେହଧାରୀ ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ରହିଛି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ମତ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଏବଂ ଦୈବୀ ମତ। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି ସେଠାରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖର କଥା ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଫିଲିଙ୍ଗ ବା ଅନୁଭବ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲେ ରୁହ। କିଏ କହୁଛି ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ବଦଳାଅ, ଯାହା କିଛି ବି ପିନ୍ଧ। ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରଙ୍ଗିନୀ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ, ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼, ବାକି ସବୁ କିଛି ପିନ୍ଧ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଏବଂ ପାବନ ହେଉଛି। ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଆତ୍ମା କହିବା, ମହାନ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହିବା ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସତଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଏହିପରି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲା। କଳ୍ପର ଆୟୁ କେତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ତ ଏସବୁର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ପାପ ପରମାତ୍ମା କେବେ ହେଲେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେବେ ଏହା କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣକୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେହଦର ପିତା ହିଁ ତୁମକୁ ଏପରି କରୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଏକଦମ ନାକରେ ଦମ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଚାଲୁଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଦି କ'ଣ କ'ଣ ବସି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଏହାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମାୟା ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯୋଗ ବଳର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱତୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛ। ବାବା ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାଳାର ସାକ୍ଷାତକାର ତୁମକୁ କରାଇବି। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ନା।
ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଥାଏ। ବାବା ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କହିଲା, ଲଣ୍ଡନରୁ। ଏବେ ତୁମର ପେପର ବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିବ? ଉପରୁ। ତୁମର ପେପର ଉପରୁ ଆସିବ। ସବୁ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର ପାଠପଢ଼ା! କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହୁଥିବେ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏହା ଶେଷ ସମୟର କଥା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସନ୍ତାନ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବି କୁହାଯିବ କି ତୁମେ ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ନିଜର ଘର ସଂସାର କର, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବେ। କେଉଁଠାରୁ ବାହାରି କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ବାଣୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଏତିକି ମିଳିବ ତେବେ ଆମେ ଯାଇ ଅଲଗା ରହିବୁ। ଚଳଣିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ମାୟା ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସବୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଜ୍ଞାନ କେତେ ଉଚ୍ଚ! ନିଜେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାମ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟା କାମ କରି ଦେଖାଇବେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା? ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଚ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ପଦବୀରେ ଫରକ ତ ରହିଥାଏ ନା? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦବୀ ରହିଛି। କେବଳ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ସେଠାରେ ଆୟୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆୟୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସବୁ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ରହିଛି। କିପରି ଏହି ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ସେହି ପାଠ କରିବୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଠ ବଜାଇ ଚାଲିଛୁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ପିକ୍ଚର୍ସ ବା ଚେହେରା, ସେହି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଚକ୍ରର ପୁଣି ବି ରିପିଟ୍ ହେବ। ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୱ, ରଜ ତମରେ ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆତ୍ମାର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଏକଥା ତ ବୁଝୁଛ ନା? ଯେଉଁମାନେ ସତପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା? ବାସ୍, ଏତିକି କଥା ବୁଝାଇ ଦେବା ଦରକାର। କୁହ, ବେହଦର ବାବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବହୁତ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ପରମ୍ପରାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, କେବେ ହେଲେ ବି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦ କଟା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଆମର ଚଳଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। କେବେ ହେଲେ ବି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
2 नंबर निश्चय बुद्धि होई एकमात्र बाबाଙ୍କ मतरे सदा सर्वदा चालिबाकू हेब केबे हेले द्वंद्वरे पड़िबा अर्थात अणनिश्वासी हेबा अर्थात माया ठारू धोखा खाइबार नाही निश्चय रे ही विजय रहिछि सेथिपाई निजर पाई पैसार मूल्यहीन मत जाहिर करिबार नाही आजिर वरदान जे कौनसी परिस्थिति रे फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाई निजको परिवर्तन करुथिबा समस्तंकर आशीर्वादर पात्र हुआ जे कौनसी परिस्थिति रे फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाई निजको परिवर्तन करुथिबा समस्तंकर आशीर्वादर पात्र हुआ जे कौनसी परिस्थिति रे फुल स्टॉप सेतबळे लगाई पारिबो जेतबळे बिंदु स्वरूप बाबा एवं बिंदु स्वरूप आत्मार स्मृति रहिथिबो एवं निज भितरे नियंत्रण शक्ति थिबो जेउ पिला माने जे कौनसी परिस्थिति रे निजको परिवर्तन करी फुल स्टॉप लगाइबारे प्रथमे निजको आगरे रखि थांती सेमाने आशीर्वाद पाइबार पात्र होई जांती सेमानकु निजको निज ठारू मध्य आशीर्वाद मिली थाए अर्थात खुशी मिली थाए एवं बाबांक द्वारा तथा ब्राह्मण परिवार द्वारा मध्य आशीर्वाद मिली थाए आजिर स्लोगान तुमे माने जो सबु संकल्प करुछ जदि सेथिरे मझिरे मझिरे दृढ़ता रूपी स्टाम्प लगाई देब तेबे सहजरे विजयी होई जिब तुमे माने जो सबु संकल्प करुछ जदि सेथिरे मझिरे मझिरे दृढ़ता रूपी स्टाम्प लगाई देब तेबे सहजरे विजयी होई जिब ओम शांति।